वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुग जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जवाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी पाक पटन आए ने। इथे बाबा फरीद जी दे अस्थान ते शेख ब्रह्म नाम दे जो संत बैठे हैं, उन्हां दे नाल सतगुरु जी की भेंट हुई है। सतगुरु जी शेख ब्रह्म जी नूं मिलन आए सन और शेख ब्रह्म दे मरीद तो आपसी वार्तालाप शुरू होंदी है, जो आपसी मुलाकात विच बदलती है। जिहड़ा शेख ब्रह्म पहला अपने सवाल करदा सी, हुण एक शिवका पालकी विच बैठ के गुरु जी की इजारत करने वास्ते आया है। सतगुरु जी दे हजूर बैठ के उन्हें समा गवाया नहीं। देखो, टाइम की कदर करनी, टाइम की रिस्पैक्ट करनी, समय की संभाल करनी, इनू अपनी जिंदगी का एक पाठ बना लो। असी एक ढीठताई जी वाला शब्द वरतते हैं। ये इंडिया है, एक गोरियां दे मुल्क थोड़ा ने भी हर चीज टाइम नाल होएगी। और तुसी वेख्या होएगा जिहड़ा व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, फिर समा उहदी भी कदर नहीं करता। और हर चीज समय दे विच
बधी हुई है। हर चीज समय नाल संबंधित है। इयों भी कह लीए कि समा ही समर्थ है। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ये सच्चियां ने। ये पीर कर मुरीद आगे तह काला, चढ़ियो पीर शिकवा पर सिवका पर चाला। अगे उस मुरीद नूं तोरिया, आप पालकी विच बैठा है। मुरीदा ने चेलिया ने पालकी चुक ली है। श्री गुर नदर परे तिह जब ही, उतर चलियो पैरन सो तब ही। जिवें ही गुरु नानक साहब दूर नजर आए, इसने आख्या पालकी थले रख दियो। पालकी छड्ड के पैदल हो तुरिया। आए सलामा लेकम करके, बैठियो निकट भाओ उर धर के। आके सलामा लेकम बोले है। फिर बहुत प्यार भावना दे नाल सतगुरु जी दे पास बैठ गया। बूझन लाग्यो देहो बताई, आगे कैसो हाल बिहाई। बहंदिया सार कहन लगा, जी रब दे दी घर दी गल, रब दी दरगाह दी गल सुनाओ, उत्थे की हाल हुंदा है। अज जिहड़ा रब दा डर अते धर्म कर्म साडे विचों मनफी होए ने, उहदे विच इह भी एक कारण है कि सानू ये पढ़ाया जा रहा है भी कोई रब नहीं हुंदा, कोई नरक स्वर्ग नहीं हुंदा। ये सब अंध विश्वास दीयां गल्लां ने। शेख ब्रह्म कहन लगा, जी रब दी दरगाह दी गल सुनाओ। गुरु भने दरगाह में साचे पावे मान, कूड़ी कूड़े बेख की तिनको तहन थान। सतगुरु कहन लगे, पीर जी रब दी दरगाह दे विच सच्चे बंदियां नूं तां थां मिलदी है, झूठियां दे लई उत्थे कोई थां नहीं है। जन्मत मरत पावे 84, सदा रहत तिन घर जम फांसी। वो लोग जमदे ने मरदे ने, 84 लख जूनां दे भोग भोगदे ने। उन्हां दे गलां विच जमां दी रस्सी जिहड़ी है वो हर वक्त पई रहिंदी है। सन्मुख बैठे श्री गुण खानी, पीर हृदय की सब विद जन। अंतरजामी सतगुरु गुरु नानक साहब ने समझ लिया कि पीर गल्लां साडे नाल कर रहे है, पर इहदे हिरदे दे विच कुछ होर चलदा है। हुण तुसीं कहोगे भी इदां भी हुंदा है। हाँ, इदां भी हुंदा है भाई। जिन मन होर मुख होर, सिकांडे कच्चिया। दिलों मुहब्बत जिन, सही सचिया। देखो, गुरु ने सानू अगवानी बख्शी है कि ये मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित भाए। जदों रब नू सिमरना है, ये नहीं होना चाहिए कि मुख में राम राम बगल में छुरी। मूँह तो तुसी मिठियां गल्लां करो, अंदरों तुसी किसी दी काट करो। ये दो गल्लां धर्म दी दुनिया विच नहीं चलदियां। संसार ते चलदा ही इसे तरह है। जो कहते ने वो करते नहीं, जो करना हुंदा है वो बोलते नहीं। जिस राजनीति का अज दुनिया संसार विच बोलबाला है, उथे ही कुछ है। क्योंकि जो कहोगे सो करोगे, ये धर्म है। जो कहोगे सो नहीं करोगे, जो करोगे वो नहीं कहोगे, करोगे नहीं बोलोगे, वो राजनीति है।
अगर जो बोलते हो उही करते हो, जो करते हो उही बोलते हो, यही धर्म है। इस तो वखरी धर्म की व्याख्या कोई नहीं है। पर जो करो वो बोलो नहीं, जो बोलो वो करो नहीं, ये राजनीति है। एक बच्चा काम ते नहीं जाता, बाप मां जेड़ा बाप सी वो नेता सी, वो रोज कहता भी पुत्र वेख मेरी तो जिमें किमें गई कट, पर पुत्र तू ते कारोबार संभाल। वो कहता बापू तू सवेरे कुड़ती पा लेना, सारा दिन नेतागिरी करदा, मैनू कहना भी हट्टी दी गद्दी ते जाके बह, क्यों तू ऐश करे तो मैं नहीं कर सकता। पिता ने समझाया कि वेख पुत्र ये रास्ता ठीक नहीं है, मैं चला गया इस रास्ते, मेरे लिए मुड़न वास्ते भी बहुत कुछ नहीं बचेगा। पर बेटे मैं तेनू समझाउना कि सारा दिन कुड़ती पा के तुरे फिरना, ये घर दे खर्चे, घर दा जेड़ा अगे वधना है, ये बेटे बहुत औखा है। ये सब कुछ काम धंधे नाल होता है। हुण तुसीं वेख्या होना है, आप सारे इत्थे आके पहला की कहने हैं, महाराज कारोबार दिओ। जदों कारोबार मिल जाता है फिर कोई सियाणा आदमी कहे भी गुरुद्वारे जाया करो, फिर तुसीं कहने भी काम कर संभालीए कि गुरुद्वारे जाके बहीए। तुसीं बंदे दियां दो गल्लां वेखियां होणियां ने। कहंदे बंदा अमरूदां दी रेहड़ी ते जाके पुछदा मिठे है, पर खांदा लूण पा के है। कि पुछो जे मिठे ने तो लूण कानू धूड़दा है उहदे ते। जदों भी अमरूदां दी रेहड़ी ते जाओगे तुसी पुछोगे मिठे ने, मिठे हो के मन के खरीदते हो, पर लूण पा के खाने हो। तुसी गुरुद्वारे आके कारोबार मंगते हो, जदों कारोबार मिल जाता है फिर गुरुद्वारे जाना छड्ड दिंदे हो। फिर जदों रब वेला करदे मुड़ के आउणे आपां। जिन्ना चਿਰ रब वेला नहीं करता उन्ना चिर नहीं मुड़ के निकलते कारोबार चो, क्योंकि दात प्यारी विसरिया दतारा। हुण नेता ने कहा भी पुत्र ये रास्ता ठीक नहीं। वो कहता वेख बापू जा तो मैनू समझा दे तो मैं हट्टी ते बह जावां, नहीं तो मैं कोई नहीं बहना। तू नेतागिरी करदा, मैं भी तेरा पुत्र, मैं भी नेतागिरी करांगा। कहन लगा चल मैं तेनू समझावां। कहता समझा। हुण पुत्र सी, उन्हें अपने घर की जिहड़ी सब तो नीवी छत सी ना, वो सी बसात दी। अंग्रेजी च उहनूं किचन कहंदे ने, दूजे वीर उहनूं रसोई कह दिंदे ने। जिहड़ी साडी पंजाबी दी भाषा उहदे विच ओह बसात है। कहन लगा पोते बसात ते चढ़, किचन ते चढ़, और भाव रसोई ते चढ़ गया। कहन लगा पुत्र मैं जदों कहां तू छाल मारी, मैं तेनू थल्ले फड़ लवांगा। कहन लगा जी ठीक है। हुण जदों ने पुत्र नूं कहा छाल मार, पुत्र ने छाल मारती, वो परे हो गया। पुत्र डिगा धौण पर ने। पुत्र उन्हें कहता बापू मरवाता ही। कहता पुत इसे नूं तां राजनीति कहते, होर किहनूं कहते राजनीति? दूजे दी छाल मरवाउणी इहो ही राजनीति है। ये धर्म है। अगर तुहाडे जो मन विच है वो मुख विच है, जो मुख विच है वो मन विच है, तो ये समझ लेना तुसी एक सच्चे सुच्चे धर्मी इंसान हो। सतगुरु की बाणी च पाठ दर्ज है। हुण पाठ कोई पढ़े तो तां ही है ना। धन जियो, ये लिखनी पंक्ति ते लिख लो। धन जियो तेह को जग में मुख ते हार,
चित में युद्ध विचारे। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ, ਚੁਗਲੀ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਖ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਤੋ ਤਿਹ ਬਦਨਾ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖ ਸਦਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹ ਹੈ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਹਿਤ ਤਾਈ, ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ ਪੁਨ ਜਗ ਸਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਾਬੇ बीच खुदाए, तुम जानत हो और न जाए। सतगुरु कहन लगे मैं समझ गया पीर शेख ब्रह्म जी, तुसी हुण भी पश्चिम वाले पासे मुंह करके बैठे हो। तुहाडी मानता है कि पश्चिम दे विच मक्के दे विच खुदा है, रब रहिंदा है। हुण ये गल कहनी गलत नहीं है। हुण जिवें मैं कहां मेरे प्यो च रब है, मेरी माँ च रब है, मेरा माँ प्यो ही रब है, इत्थों तक गल ठीक है। पर मैं इनू कहां भी तेरे प्यो च रब नहीं है, तेरी माँ च रब नहीं है, ये गलत है। मैं ये कहां मेरी कार विच रब है, ये ठीक है। मैं कहां तुहाडी कार विच रब नहीं है, ये गलत है। मैं कहां मेरे घर विच रब है, ये ठीक है, क्योंकि रब तो सारिया थावां ते है। घट घट मैं हर जू बस है, रब तो सारिया विच है। पर मैं कहां जी तुहाडे घर विच नहीं है, ये गलत है। सतगुरु कहन लगे पीर जी इथों तक ठीक है। जान्यो काबे बीच खुदाए, तुम जानत हो और ना जाए। तुहाडी एक गलती है, तुसी काबे विच खुदा मनदे हो, काबे तो बाहर खुदा नहीं मनदे। हाँ, इस प्रकार तुम खोजत ताही, ज्यों को वसत हुए जल माही। सतगुरु कहन लगे ते ओ गल हो गई भी तुसी सारी धरती खोज मारी है, पर चीज तो पानी दे विच सी, पानी नूं तुसी टटोलिया ही नहीं, लभिया ही नहीं, पानी विच चुभी मारी नहीं। हुण जिन्ना चिर पानी विच गोताखोरी नहीं करांगे, पानी की चीज किवें लभेगी। एक बड़ी सोहनी कहानी विद्वाना ने जोड़ी है कि गली दे विच माता कुछ लभ रही है, किसी नौजवान नूं तरस आया कि बुढ़ड़ी माँ कुछ लभ रही है, मैं उहदी मदद करा। हुण उहदी मदद कर दे। पुछदा माँ की गवाचा है, कहन लगी पुत सूई डिगी है। उन्हें वेख्या
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਡਿੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚਿਆ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਗਵਾਚੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਉ ਨਹਿ ਪਾਏ ਸਕੋਗੇ ਕਬ ਹੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਧਾਰ ਖੋਜੋ ਜਬ ਹੀ। ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ 1 2 4 5 7 ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਓ, ਭੋਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਚਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੀਰ ਕਹੇ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਤੁਰਕ ਦੀਨ ਕੋ ਕਾਬਾ ਥਪਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਕਹੇ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਤੁਰਕ ਦੀਨ ਕੋ ਕਾਬਾ ਥਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਪਾਉ ਹਦੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਨੈ ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਜਾਨੋ, ਸੋ ਖੁਦਾਏ ਤੇ ਭੁਲਵਨ ਮਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਕੀਤੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ, ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੌਣਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੌਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਸੌਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਾਕੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸੋ ਖੁਦਾਏ ਤੇ ਭੁੱਲਵਨ ਮਾਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਵੇ ਐਸੇ, ਹੋਏ ਬੇਅਰਥ ਮਥਨ ਜਲ ਜੈਸੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਰਿੜਕੋ, ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿੜਕੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਿਆ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੋ ਤੇ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੈ ਪੀਰ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਤੈਂਡਾ, ਬੈਤ ਸੁਣਿਓ ਹਰਖਿਓ ਮਨ ਮੈਂਡਾ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਵਕਾ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੂਰ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤਬ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ ਅਸ ਬਹਿਤ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਬੈਂਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੀਐ, ਆਇਓ ਤੁਰਤ ਇਥਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੂਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਹੱਦਨ ਮਹਿ ਏਕ ਬਤਾਇਓ, ਤਾਂ ਕੋ ਸੇਵਨ ਹੈ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਦੋ ਹੱਦਨ ਮੈਂ ਏਕ ਬਤਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉੜਤੇ ਕੋ ਉੜਤਾ। ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੀਨੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਣ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਈਐ ਸੋਏ।
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਸੰਦੇਹ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਖੋਵੇ। ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਨਿਜ ਕਾਨੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਤ ਭ੍ਰਮ ਹਾਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਥਕੇਵਾਂ ਉਤਰਦਾ, ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਗਮਨ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤਵੀਤ ਆਏ ਨੇ, ਧਾਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਆਈ, ਧੂਫਬੱਤੀ ਆਈ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਆ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਆਇਆ, ਆ ਲੈ ਬਣਾ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਾ, ਗਲ 'ਚ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਤ ਉਦਤ ਭਾਵ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਿਦ ਵਹਿ ਤੈ ਮਿਟਤ ਹਮਾਰੇ। ਸੇਤ ਉਦਤ ਭਾਵ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੇਤੂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਤੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਵੈਤੈ ਮਿਟਤ ਹਮਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਵੈਤ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਈ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਸਮਝਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਮਾਰੋਗੇ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 2 ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪੇ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਪਿਆਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਣ ਗੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਹਿਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚੁਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਣ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ 5 ਮੰਗਤੇ ਹੋਰ ਘੱਲ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਫੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਢਾਹ ਕੇ, ਉਜਾੜ ਕੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ? ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮੇ ਤੈਨੂੰ ਮਦਰ ਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 364 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, 65ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲ ਮੂਤਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ? ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਤੇ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡੋ ਭਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰੀਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸੀ,
मैं कई बारी सोचदा भी ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। श्राद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है हट जाएगा, नहीं होना चाहिए, गुरबाणी भी नहीं मानती, पर किते ना किते उस उन्हां बच्चियां नूं मैं कहना भी शाबाश है ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਮਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਓ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਖਵਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟ ਕੱਢ ਲਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਖਵਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਣ ਸਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨੀਕੇ ਹਣੇ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੂਝੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋ ਕਹੀਏ, ਮੇਰੋ ਭਰਮ ਸਰਬ ਅਬ ਦਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਤੀਰ ਚਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਬੂਝੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋ ਕਹੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਭਰਮ ਸਰਬ ਅਬ ਦਹੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਲੋਕ ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪੜੋਲਾ, ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਬ ਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ। ਜਿਨੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ, ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ। ਜਿਨੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਭੇਖ ਪਾਉਣਾ, ਚੋਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਭੇਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਿਓ, ਕੈਸੇ ਪਾਵੋ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਟ ਉਤਾਰ ਬਨ ਜਾਏ ਹੋਂ, ਬਹੁ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਖੋਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਟ ਉਤਾਰ ਬਨ ਜਾਏ ਹੋ। ਕੀ ਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਖੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਕੁਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ।
खिंथा कमरी की गर पावो सुत बनता को मुख ना दिखावो। मैं एक कंबली लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਨਗੇਜ ਵੀ ਢਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਖਿੰਤਾ ਕਮਰੀ ਕੀ ਗਰ ਪਾਵੋ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਕੋ ਮੁਖ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, जिस बिद प्यारे को होए मेला सोई कहो अनत कहो पेला। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, किस बिद करो सेव मैं ताकी जिस ते छूटै जम की बाकी। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਚ ਇੱਟ ਡਿੱਗੇਗੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਗਨ ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੀਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਕੰਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬੋਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਗਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਜਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੋਦੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੇਤ ਚੇਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਛੁਟੇ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨ ਪੀਰ ਕੇ ਸੋਨ ਸੁਖ ਸਦਨੰ
ਕਹਿਓ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੰ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੇਰ ਨਿਤ ਝੂਰ ਸਮਾਲੇ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੇਰ, ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਝੂਰੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਂਗਰ ਅੰਦਰ ਟੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਕਬ ਘਰ ਆਵੇ ਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਸਟਰਾਈਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।